Let me take the voice, then you can start the time. Okay. Now I know why he didn't want to debate. He doesn't. This is why these people don't want to debate. They know when faced with Muslims who study the faith, 1 minute, they are 10 seconds nothing but embarrassment. He doesn't even know science, he doesn't know philosophy, he doesn't know why he's ex-Muslim, he doesn't even know anything about Islam, because he claimed the Quran says you can marry your child. I want that verse. The Quran saying you can marry your child. ലണ്ടനിൽ പോയി മണ്ടനായി ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ലണ്ടൻ ഓട്ടം. ഇതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ 2-3 വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. കോയ കോളിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പാവപ്പെട്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത കോയമാരെ വിളിച്ചിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ, മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ പോലെ ChatGPT ഒന്നും വെച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ പിരിവെട്ടിക്കാറുണ്ട്, ഉത്തരം മുട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരേ പ്രവർത്തിയും കൊണ്ടിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് മണ്ടനാവുകയാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കോമഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് കാണാൻ വളരെയേറെ ചിരിക്കാനുണ്ട്. കാരണം ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതിയാണ്. എന്തായാലും ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Let me take the voice, then you can start the time. Okay. Now I know why he didn't want to debate. He doesn't. This is why these people don't want to debate. They know when faced with Muslims who study the faith, 1 minute, 10 they are seconds. nothing but embarrassment. He doesn't even know science, he doesn't know philosophy, he doesn't know why he's ex-Muslim, he doesn't even know anything about Islam, because he claimed the Quran says you can marry your child. I want that verse. The Quran saying you can marry your child. I want that verse now. 30 seconds left. Or apologize to all the Indian Muslims. We got it. All the Indian Muslims in India, you have been demonizing and dehumanizing. Apologize to them. Say, I'm sorry. All Muslims, I'm a fool, I'm an idiot, I'm a Zionist, that's why I'm an idiot. I'm sorry. Okay, your time is up. Yeah. Adnan, your time now. You got it yet? It's my time. It's your time now. It's Your my is up. time. You have to. Now my time. Clearly, ladies and gentlemen, there is no verse in the Quran that says you can marry your child. ChatGPT now. So, ladies and gentlemen, he does not have this verse because this verse does not exist. We know the Quran. It's not there. These are liars. When they say they're ex-Muslim, they want money from the BJP government, they want money from the Zionists, and they want visits, tours to Israel so that they can be given platform to talk to ignorant fools. Right? Now we are talking. Show me the verse, or you will apologize like a gentleman if you want. You're a kafir, and not every kafir is fully evil. Okay? There are kuffar who have principles. I hope you are one of those kuffar who has principles. Now my question is, if a person you cannot prove can sleep with his mother, then why would we follow what you are following? Why? തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അങ്ങേര് 10-20 മിനിറ്റോളം ChatGPT തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ChatGPT ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം മലയാളമാണ് വന്നാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കട്ടെ എന്ന്. ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഇസ്ലാം ചില പടച്ചോനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം ദൈവമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇയാളുടെ എന്തായിരുന്നു? മാതാവിന്റെ കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടുന്നതാണോ, ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതാണോ? ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന, കാരണം ബാക്കിയുള്ള തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റതാണ്. അയാൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ പറയുന്ന സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, സഹോദരരുടെ കൂടെ ഈ കിടക്ക പങ്കിടുന്നതും തെറ്റല്ല എന്നും ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറയുന്നത്. അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അത് ഏത് സൂക്തത്തിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ChatGPT 10-20 മിനിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈനെ പറയുന്ന പറച്ചിലൊന്നുമില്ല. കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ പറയണ്ട് ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവനാണ് സമ്പാദത്തിന് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട കോയമാരൊക്കെ വായ മുട്ടിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് പിരിവെട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ, മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ നേർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത്. അതങ്ങനെയാണ്. ഇതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് വലിയ ഞാനെന്തോ പണ്ഡിതനാണെന്നും ഞാൻ ഖുർആൻ
മൊത്തം കലക്കി കുടിച്ചവനാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നവർക്ക് നേർക്ക് നേരെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മുട്ടും കിടുങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ വിറക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അവസാനം ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഇയാൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ഈ ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. For me, it is very clear. These guys, There's a reason why you only make noise online. When faced with a Muslim who knows his faith, you have nothing. You have nothing. ഇതിൽ ആള് പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് മതത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം അയാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന്. ഈ ChatGPT ഒക്കെ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നേർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവൻ മതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എന്നല്ല, മാതാവിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പുത്രിമാരായിട്ടും പെൺമക്കളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവട്ടെ ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നട്ടെ അതിനെന്താ മഹറം എന്നാ എങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ഹറാമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ. പിന്നെ ഇസ്ലാമാണ് ഏതൊരു മതത്തിലും പല കാര്യങ്ങളെയും പല രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ വ്യഭിചാരം തെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തെറ്റാണ്. എന്നാൽ വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഈബത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മറ്റൊരാള് അയാളറിയാതെ അയാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന ഈബത്ത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കുള്ളൂ. വ്യഭിചാരിച്ച ഏതൊരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ അത് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പടച്ചോൻ സ്വീകരിക്കും. ആ മാപ്പ് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ പോലും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ മതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളിലാവട്ടെ, അത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിലാവട്ടെ, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിലാവട്ടെ, ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിലാവട്ടെ, അങ്ങനെ ഏതൊരു വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിലും സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിലുണ്ട്. അത് വാമൊഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ട് പഠിച്ചതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അതിനൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വിടുവാഴ്ത്തരം പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. 10-20 മിനിറ്റോളം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നടക്കം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ അവര് ഫോൺ കൊടുക്കണം, എന്നാ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കാശാണ്. Going to cut up the videos, and then you're going to go there. That's what he just said. No. Right here. Look at Your excuse the internet. I'll give you internet. How about that? No, we have internet. I'll give you Here, internet. my phone. I'll give you internet. I can give you So no excuses now. My phone. We are not going to watch your channel. Internet. No problem. take half an hour break and find the ഇയാള് പറയണ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, വൈഫൈ കിട്ടുന്നില്ല, എവിടെ പോയിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫോൺ വെച്ച് നീട്ടാണെന്നാ ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, താൻ സെർച്ച് ചെയ്. ChatGPT ഇയാളാ 10-20 മിനിറ്റോളം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാണ്ടായപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, ഇനി ഉത്തരമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാമെന്നും അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഇവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പറ്റൂല, ഇപ്പൊ വേണം അതിന്റെ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആരിഫ് ഹുസൈനാണ്. ഒടുക്കം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടമുണ്ട്, ആ ഓട്ടം കൂടി കാണാം. Quran says, wait. Surah 4. Just listen to this. Surah 4, verse 23. I want you to hear this verse. We will continue this. No. I want you to hear this verse. I want you to hear this verse. I want to see your deflection tactics. No. I want you to hear this verse. I want you to hear this verse. Just one verse. The Quran. വളരെ രസകരമായി കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഇയാളെ വിമർശിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഉത്തരം വിട്ടിട്ട് ഓട്ടം ആൾക്കാർ അവിടെ കിടന്ന് ഷെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടെന്ന് വിളിച്ച് പറയണ്ട ഈ ഓട്ടം കണ്ടിട്ട്. ഇതും പലപ്പോഴും പലയിടത്തുനിന്ന് ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഇതേപോലെ. എന്നിട്ടും പഠിക്കൂല. നമ്മളെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു തീ ചെന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നാണം കെട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്ക് പോവരുത്. ഇത് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് നാണം കെട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഈശ്വറിനായിട്ടൊക്കെ ലൈവിൽ സംവാദം നടത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ChatGPT വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വര അന്ന് ഇയാളെ പിരിവെട്ടിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് നിർത്തിയാൽ ഇല്ല. ഇതേപോലെ ഇത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള എക്സ് മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടി അവരെ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാണം കെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. എന്തായാലും മലയാളികളെ, നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരാൾ നാണം കെട്ട് ഓടുമ്പോൾ അയാളെ പിന്തുടർന്ന് നാണം കെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും കൂടി ഒരു നാണക്കേടാണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഓട്ടം അങ്ങനെ തുടങ്ങട്ടെ. ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ബൈ.